सत श्री अकाल दोस्तों, मानसापुर जी के चैनल दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज आपां मॉडर्न हिस्टरी का जो मॉक टैसट सीरीज़ चलाई हुई है तो उन्होंने अगे वधावांगे। तो बेसिकली मेरा जिहड़ा ये टारगेट है वीडियो बनाउण दा, तां PPSC नायब तहसीलदार दे विच मतलब जिहड़े क्वेश्चन बनते हैं उस आधारित पैटर्न ते ये क्वेश्चन ने जिहड़े मैं सैट कर रहा। तो ये ना सोचो कि होर एग्जाम्स के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन के विचों तुहानूं घट्टो घट्ट 5 तो 10 गल्लां ने जिहड़ियां वो सीखण नूं मिलणगियां। तो हर एक पेपर के लिए ये वीडियो जी वो इंपॉर्टेंट है, पर जो पैटर्न है वो PPSC पर आधारित रहूगा। तो जिन्होंने बच्चों ने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब जरूर कर लियो। जेकर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना तो शेयर करना ना भुलिया करो। तो कमेंट बॉक्स से अपनी राय है जी वो की है जी मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन वाल। विच बैटल इज़ आलसो नोन एज ब्लैक होल ट्रैजेडी। किहड़ी लड़ाई नूं ब्लैक होल ट्रैजेडी भी कहा जाता है। तो यदा जोड़ा सही आंसर आऊगा जी ए ऑप्शन आऊगा बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है जी। तो बैटल ऑफ प्लासी नूं ब्लैक होल ट्रैजेडी कहा जाता है। क्यों जी? क्योंकि पहली गल तो बैटल ऑफ प्लासी तुहानूं पता होनी चाहिए जी 23 जून 1757 नूं हुई है जी। ठीक है। किहदे विचकार जी? अंग्रेज़ां इंग्लिश ते नवाब ऑफ बंगाल दे विचकार हुई है जी। ठीक है जी। गल नवाब का जिहड़ा बंगाल का जिहड़ा नवाब सीगा वो कौन सीगा जी? सिराजुद्दौला। इंपॉर्टेंट है जी, पेपर च कई बार पूछ लेंदे ने कि कौन सीगा बंगाल का नवाब। तो तुसीं कहोगे जी सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला नूं हटा के मतलब अंग्रेज़ां ने की कीता जी उहदे नाल चीट कराता। तो किहनूं बना दिता गया जिहड़ा बंगाल का नवाब सीगा? तो मीर जाफर नूं लाता सी। ठीक है जी। गल तो मीर जाफर है जिहड़ा वो सिराजुद्दौले दे नाल की है जी धोखा कर गया सी, तां करके मतलब कि अंग्रेज़ों का यह बंदा सीगा मीर जाफर। ठीक है। इन्नी गल तुसीं याद रखनी है, डेट याद रखनी है। ब्लैक होल ट्रैजेडी तां कहा जाता है जी क्योंकि इस दे दौरान ना जी सिराजुद्दौले ने की कीता सीगा मतलब एक दीवाने राइट्स वगैरह सीगे। ठीक है। तो वो रिलेटेड टैक्स सिस्टम सीगा जिहड़ा उहदे करके की कीता गया जी अंग्रेज़ों की कीता सीगा एक कमरे दे विच काल कोठड़ी दे विच बंद करता सी जिथे उन्हां दी डैथ हो गई सी। तां करके इहनूं ब्लैक होल ट्रैजेडी कहा जाता है। बस पेपर दे विच बैटल ऑफ प्लासी बहुत पूछी जाती, मैं तुहानूं हर एक वीडियो के दसदा जी। तो ध्यान रखियो, डेट भी पूछ लैणगे। सब जिहड़ियां मैं गल्लां दस्सियां इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो अंग्रेज़ों दीयां जिहड़ियां लड़ाइयां ने मैं तुहानूं दस दिना जी। जिवें बैटल ऑफ सवाली ऑप्शन के विच पिया जी, तो यह कदों हुई है जी 1612 ईडी दे विच हुई है। ठीक है जी। तो किहदे नाल हुई अंग्रेज़ों की? पुर्तगालियां दे नाल हुई है जी। ठीक है। बैटल ऑफ बदारा, बैटल ऑफ बेदारा जी कदों हुई है जी? तो तुसीं कहोगे जी 1759 ਦੇ ਵਿੱਚ हुई है जी। ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत ऑप्शन के पिया, तो पानीपत दी पेपर के कुछ पूछन कि किन्नियां लड़ाइयां हुई ने? तो तुसीं कहोगे जी 3 लड़ाइयां हुई ने। ठीक है। ईयर भी याद रखने सुपर इंपॉर्टेंट है जी 1526 1556। ठीक है जी। एक लड़ाई हुई सी 1761। 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ जी? बाबर ने की कीता जी? बाबर ते किहदे विचकार हुई है जी? इब्राहिम लोधी के विचकार हुई है। 1556 वाली जिहड़ी लड़ाई हुई है जी किहदे विचकार हुई है जी? अकबर ते हेमू के विचकार हुई है। अकबर नूं कौन रिप्रजेंट कर रहा सीगा जी? बैराम खान कर रहा सी। ये भी गल तुसीं याद रखनी है। ठीक है। 1761 दे विच जिहड़ी लड़ाई हुई है वो किहदे विचकार हुई है जी? तो वो हुई है जी मराठियां दे विचकार ते अहमद शाह अबदाली दे विचकार। मराठे अते अहमद शाह अबदाली दे विचकार हुई है। मराठियां दे वल्लों कौन सीगा जी? सदाशिव बाऊ, सदाशिव बाऊ BHAU। ठीक है जी। गल तो इन्नी गल तुसीं याद रखनी है, इंपॉर्टेंट आ। ड्रेन ऑफ वैल्थ थ्योरी वाज गिवन बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो ये PPSC के पिछली बार एक पेपर होया सी उहदे विच क्वेश्चन पूछा गया जी। तो ड्रेन ऑफ वैल्थ थ्योरी किहने दित्ती है जी? तो सीधा सीधा इसका जो आंसर है जी B ऑप्शन है जिहड़ा सही आंसर है। ड्रेन ऑफ वैल्थ थ्योरी का मतलब है कि सी कंसैप्ट मतलब जिहड़ी इंडियन पैसा सीगा इंडियन रैवन्यू जनरेट होंदा सी अंग्रेज़ों के वेले। तो अंग्रेज़ की अपनी सैलरियां वगैरह तो अपने देश के विच की है जी इन्वैसट करन लग गए सीगे। तो इस करके की है जी ड्रेन का मतलब भी ये होंदा भी मतलब किसी चीज़ का किसी चीज़ के विचों जाना। ठीक है। जिवें आपां कहने ब्रेन ड्रेन होई जांदा है। ब्रेन ड्रेन मतलब अजकल की ने साडे जिहड़े दिमाग ने वड्डे वड्डे मतलब की है पढ़े लिखे लोग ने जां साइंटिस्ट टाइप डॉक्टर टाइप लोग ने जिहड़े वो की कर रहे हैं कि बाहरले देशों के विच मूव कर रहे हैं। तां करके की कहने उन्होंने आपां टर्म नूं ब्रेन ड्रेन कहने हैं। ठीक है। तो उवें जी ड्रेन ऑफ वैल्थ मतलब पैसे का जिहड़ा की है वो ड्रेन होई जांदा हैगा। ठीक है। इंडिया के विचों तो यह जिहड़ी थ्योरी दी सी दादा भाई नਹਿਰੂ जी ने दी सी। ठीक है जी। गल तो याद रखोगे दादा भाई नਹਿਰੂ जी ने बुक भी लिखी है जी कि पावर्टी एंड
ਅਨਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ 1867 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਅਨਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਲਡ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। INC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ 436 ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, RC ਦੱਤ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ RC ਦੱਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਜੌਹਨ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਫਸਟ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਜੌਹਨ ਲਾਰੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਫਾਦਰ ਆਫ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਜੌਨ ਸ਼ੋਰੇ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਆਊਗਾ। ਫੈਕਟ ਟਰੂ ਅਬਾਊਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ PPSC ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਟਰੂ ਫੈਕਟ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਬਨਾਰਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜੀ। ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਏ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ? 1792 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਾਓਗੇ। ਜੌਨ ਸ਼ੋਰੇ ਪਲੈਨਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਨੇ? ਸਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਟਰੂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਾਹਜਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। C ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਐਂਡ ਦਿਗੰਬਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵੋਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵੋਲਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੀਡਰ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੰਡੀਗੋ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇੱਕ, ਇੰਡੀਗੋ ਰਿਵੋਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਦਿਗੰਬਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਨੇ? ਇੰਡੀਗੋ ਰਿਵੋਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਅਤੇ ਸੈਯਦ ਫੈਜ਼ੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵੋਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜੀ? ਤਾਂ ਮੋਪਲਾ ਰਿਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਮੋਪਲਾ ਜੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? 2 ਅਕਤੂਬਰ 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਹਾਦੇਵ ਦੇਸਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੀਜ਼ਨ ਬੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਜੀ। ਹਿੰਦ ਸਵਰਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ? ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ C ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਸਟਾਰਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੋਂ? 1828 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਵਾਦ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਅਕਬਰ
2 ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ठीक है। अकबर ना ला दिओ, अकबर 2 ने दिता सीगा, ठीक है जी गल। तो एक इन्हां दी किताब संवाद कॉमेडी तो इलावा गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट्स, ठीक है। ये गल याद रखनी है तुसीं, इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का इन्होंने की कीता सीगा, विरोध कीता सीगा, ठीक है। एलिमीनेशन ऑफ ठग्स, मतलब इहदी हैल्प किहदी लई सी उदों, जिहड़ा उदों गवर्नर जनरल सी, कौन सी, विलियम बेंटिक सीगा। विलियम बेंटिक भारत का की सीगा जी पहला गवर्नर जनरल से, ये भी गल तुसीं याद रखनी है। तो इसका जिहड़ा सही आंसर आऊगा सी ऑप्शन है, जिहड़ा वो सही आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट पढ़ो, उस हिसाब नाल आंसर है जिहड़ा वो देना। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नहीं जी ये पॉइंट गलत है। सब तो पहला गवर्नर इंट्रोड्यूस होए सी, तो रॉबर्ट क्लाइव है जिहड़ा वो की है जी फस्ट गवर्नर सी, ना कि गवर्नर जनरल। तो पहला पॉइंट की है जी गलत है। विलियम बेंटिक बिकेम द फस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1833, ठीक है। ये गल बिल्कुल सही है। तो इन्हें ट्रू पूछा सीगा, तो तुसीं की कहोगे जी ओनली 2, ठीक है जी। बी ऑप्शन इसका की है जी सही आंसर है, ठीक है जी। विलियम बेंटिक के बारे मैं तुहानूं दस ही चुका है, भारत का पहला गवर्नर जनरल सी। सती प्रथा का इन्हें की कीता सी, विरोध किया सी। इंग्लिश एजुकेशन पेपर के पुछ लैणगे किहदे समय के दौरान आई, गवर्नर जनरल के दौरान जी, तो तुसीं कहोगे जी लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौरान। विलियम बेंटिक ने मतलब ये इंग्लिश है जी वो रिकमेंडेशन किहदी सीगी, ठीक है। गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक सी, पर रिकमेंडेशन किहदी सीगी, मकौले दी। ये गल तुसीं याद रखनी है। तो फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन मतलब भारत विच लैके आने वाला कौन सीगा जी, तो मकौले सीगा। पर जिहड़ा उस समय गवर्नर सीगा, गवर्नर जनरल कौन सीगा, विलियम बेंटिक सीगा, ठीक है जी गल। तो इन्नी गल तुसीं याद रखनी है। विच स्टेटमेंट इज़ करैक्ट, कहना किहड़ी स्टेटमेंट इन्हां चों करैक्ट है जी। तो लॉर्ड माउंटबैटन वाज द वाइसराय वैन शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस, नहीं जी ये गलत है जी गल। तो उदों जिहड़ा वाइसराय सीगा कौन सीगा जी, लॉर्ड वेबल सीगा, ठीक है जी। दूजा पॉइंट पढ़ते हैं, इंडियन नेवी रिवोल्ट 1946 टुक प्लेस वैन द इंडियन सेलर्स इन द रॉयल इंडियन नेवी एट बॉम्बे एंड कराची रोज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मतलब एक तुहानूं मैं पंजाबी दे विच समझा देना। 1946 दे विच की है जी, इंडियन नेवी दे मतलब अपने भारती सीगे जिहड़े उन्होंने विरोध किया सीगा अंग्रेज़ सरकार दा, गवर्नमेंट का, क्योंकि उन्होंने उत्थे चंगा फूड नहीं मिल रहा सी, उन्होंने नाल भेदभाव हुंदा सी, तां करके उन्होंने की कीता सीगा जी ये रिवोल्ट किया सी, विद्रोह किया सी 1946 दे विच बॉम्बे ते कराची दे विच, ठीक है जी गल। ये पॉइंट है जिहड़ा वो बिल्कुल सही है। तो आपां इहदे पहला आंसर ला लैंदे आ, ऑप्शन बी सैकेंड ओनली जिहड़ा हैगा इहदा सही आंसर है, ठीक है जी गल। बॉम्बे दे विच इन्हां ने की कीता सीगा जी, देखो एक जहाज़ मतलब की है वो कैप्चर कर लिया सी HMS तलवार, ठीक है। कराची दे विच एक इन्हां ने जहाज़ कीता सीगा जी कैप्चर HM हिंदुस्तान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखियो, बिल्कुल ये पेपर के विच आए हुए क्वेश्चन ने, ठीक है जी गल। तो आपां होर थोड़ियां इन्फॉर्मेशन जिहड़ियां हैगियां वो लै लैंदे आ, जिवें कि फस्ट गवर्नर ऑफ बंगाल पिछे भी पूछा जी, तो तुसीं कहोगे लॉर्ड क्लाइव सीगा, ठीक है जी। तो जदों मतलब लॉर्ड क्लाइव तो मैनूं एक गल होर याद आ गई, लॉर्ड क्लाइव सीगा जिहड़ा वो जदों तुहाडी 1757 दे विच प्लासी का युद्ध होया, तो उस समय लॉर्ड क्लाइव ने की कीता सीगा जी, लॉर्ड क्लाइव सीगा जिहड़ा मतलब उन्हें हराया सीगा सिराजुद्दौले नूं, ये भी गल तुसीं याद रखोगे, ठीक है। फिर तुहानूं पेपर दे विच पुछ लैण कि भारत दा सॉरी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन सी, तो तुसीं कहोगे जी वॉरन हेस्टिंग सीगा, ठीक है। उदों बाद पुछ लिया तुहानूं भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन सी, तुसीं कहोगे जी विलियम बेंटिक सीगा। तुसीं पुछोगे भारत का पहला वाइसराय कौन सीगा, तुसीं कहोगे लॉर्ड कैनिंग सीगा, ठीक है। तुहानूं पेपर च पुछ लैण भारत का आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन सी, तुसीं कहोगे जी लॉर्ड माउंटबैटन सीगा, ठीक है। तुहानूं पुछ ले आज़ाद भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन सी, तुसीं कहोगे जी राजा गोपालचारी सी, ठीक है। तो 6 तो 7 क्वेश्चन ने जिहड़े ध्यान दे नाल रिपीट कर लिओ। लॉर्ड क्लाइव पहला गवर्नर सी बंगाल का, ठीक है। 1757 दे विच जिहड़ी प्लासी की लड़ाई हुई उस समय इन्हें हराया सी सिराजुद्दौले नूं, ठीक है जी। वारन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल सी, विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल सी, ठीक है जी। भारत का पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग सी, ठीक है जी। तो ये सारियां गल्लां जिहड़ियां तुसीं ध्यान दे विच रखना है। तो आंसर बी आऊगा, इहदा सही आंसर बी है जी, ठीक है। ट्रू फैक्ट्स अबाउट लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन की है जी अपना वाइसराय रहा जी, तो ये संबंधित की ने सच्चियां गल्लां ने जिहड़ियां सही गल्लां ने वो आपां दसणियां ने। फस्ट फैक्टरी एक्ट 1881 टू इंप्रूव लेबर कंडीशन, बिल्कुल जी लेबर कंडीशन मतलब जिहड़ा वर्करस तो काम करवाया जाता सी उस हिसाब दे नाल टाइमिंग रखी गई सी, तो एक फैक्टरी एक्ट लैके आया सीगा लॉर्ड रिपन, बिल्कुल ये पॉइंट सही है जी।
ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਵਰਨਾਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਵਰਨਾਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਵਰਨਾਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ? ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਰਿਵਰਸ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ? ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਦਾ ਐਲਬਰਟ ਬਿੱਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਇਰਪਟਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ, ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਵਰਨਾਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 1877 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਰਿਵਰਸ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਲਟ ਸੁਭਾਅ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਨਾਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ? ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਐਲਬਰਟ ਬਿੱਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ PhD ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਐਲਬਰਟ ਬਿੱਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਹੋਈ? ਰਿਪਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇਗੇ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਸਵਰਾਜ ਟਰਮ, ਸਵਰਾਜ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਵਰਾਜ ਟਰਮ ਵਾਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਅਡੋਪਟਡ ਸਵਰਾਜ ਐਜ਼ ਦਾ ਗੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਇਨ 1906 ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਰਿਟਨ ਬੁੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਚਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਈ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਾਟ ਟਰੂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਨਾਟ ਟਰੂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਥਰਡ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥਰਡ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਅਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਡਰੇਨ ਵੈਲਥ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 1906 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਗੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਲਡ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ INC ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ INC ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੋਂ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਜੀ? A.O. ਹਿਊਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ 1 ਲਾਈਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰਮਿਟ ਆਫ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਰਮਿਟ ਆਫ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ A.O. ਹਿਊਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ INC ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ WC ਬੈਨਰਜੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। 72 ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਲਾਰਡ ਡਫਰੀਨ ਨੇ INC ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਰਾਜਾ ਸਿਨਹਾ ਆਫ ਬਨਾਰਸ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ INC ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਟਰੂ ਫੈਕਟਸ ਅਬਾਊਟ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂ ਫੈਕਟਰ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਗਾਂਧੀ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ INC 2 ਟਾਈਮਸ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਾਲਡ ਫਾਦਰ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਮ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਵਾਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਦਰ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੂਟ ਡੈਡ ਬਾਏ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਐਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਐਟ ਆਗਾ ਖਾਨ ਪੈਲਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਬਿਰਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਗਾ ਖਾਨ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਗਲਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜੂਗਾ ਜੀ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗਾ, ਆਲ ਆਰ ਫਾਲਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
महात्मा गांधी की लाइफ के नाल रिलेटेड ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन बन सकते हैं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ जी। देखो गांधी ਨੂੰ महात्मा का ਜਿਹੜਾ टाइटल दिता सी वो किने दिता सीगा, महात्मा का टाइटल दिता सीगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है जी, कदों 1917 की जिहड़ी मतलब चंपारण मूवमेंट दे विच। ठीक है जी गल। फादर ऑफ नेशन का SC बोस सुभाष चंद्र बोस जी ने दिता सी। ठीक है जी गल। 1893 ਦੇ ਵਿੱਚ महात्मा गांधी की है जी साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। ठीक है। 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ नटाल इंडिया कांग्रेस की की है स्थापना करते हैं। ठीक है जी गल। 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ की है जी वो एक अखबार फस्ट नहीं 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ जी की है वो फोनिक्स फार्म खोलते हैं, फोनिक्स फार्म। ठीक है। तो एक पेपर इशू करते हैं इंडियन ओपीनियन। ठीक है जी गल। तो होर दस देना तुहानूं मैं 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ है जी फस्ट इंप्रिजनमेंट हुई हैगी गांधी जी की कित्थे जी जॉन्सबर्ग जेल ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ये भी गल तुसीं याद रखोगे। ठीक है। 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ की है जी केसरे हिंद अवार्ड है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। पेपर 'ਚ कई बार ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ केसरे हिंद अवार्ड किहनूं मिलिਆ, ਤਾਂ महात्मा गांधी ਨੂੰ कदों मिलिਆ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी। पर 1919 की घटना तो बाद इन्हों ने केसरी हिंद है ਜਿਹੜਾ अवार्ड वो वापस करता सीगा। ठीक है जी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड अवार्ड है ਜਿਹੜਾ ਉਹ वापस करता सीगा। ठीक है जी गल। गांधी के ਜਿਹੜੇ प्राइवेट सैक्रटरी ਸੀ कौन ਸੀਗੇ जी महादेव देसाई ਸੀਗੇ। गांधी जी की डैथ के ਜਿਹੜੇ लास्ट वर्ड ਸੀ पेपर 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕੀ ਸੀਗੇ जी हे राम ਸੀਗੇ। ठीक है, ये भी गल तुसीं याद रखोगे। राजघाट ਜਿਹੜੇ मतलब स्थल हैगा ये मतलब ਥਾਂ ਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ जी महात्मा गांधी जी ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ठीक है जी गल। महात्मा गांधी ਦੇ ਜਿਹੜੇ पोलीटिकल गुरु ਸੀਗੇ पेपर 'ਚ बहुत ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ जी क्वेश्चन, ਤਾਂ कौन ਸੀਗੇ गोपाल कृष्ण गोखले ਸੀਗੇ। ठीक है, ये भी गल तुसीं याद रखोगे। 9 जनवरी 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ जी गांधी ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ट्रू फैक्ट्स अबाउट द फॉलोइंग, तो आप देखते हैं जी किहड़ियां गल्लां सही ने। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस वर हैल्ड इन लंडन। बिल्कुल जी 3 गोल मेज कॉन्फ्रेंसा हुई ने। ठीक है। तो जिहड़ियां तिन्ने की ने जी मतलब इंग्लैंड दे विच हुई ने, तो तुसीं ये गल याद रखो UK दे विच हुई ने। यह पॉइंट है जिहड़ा वो बिल्कुल सही है जी। ओनली सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज सक्सैसफुल, नहीं जी ये सक्सैसफुल नहीं सीगी, तो ये पॉइंट है जिहड़ा गलत है। INC पार्टिसिपेटेड इन सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये गल बिल्कुल सही है। तो आप ट्रू फैक्ट लभना सी। पहला पॉइंट तो तीजा पॉइंट है जिहड़ा वो की ने सही है जी। तो C ऑप्शन इहदा जिहड़ा आ जाऊगा वो सही जवाब आ जाऊगा। पहला आपां गल करते हैं 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कदों हुई है जी 30 ਦੇ ਵਿੱਚ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ दूजी 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ तीजी। INC ने पहली ਦੇ ਵਿੱਚ पार्टिसिपेट नहीं किया, दूजी ਦੇ ਵਿੱਚ INC मौजूद सी, तीजी ਦੇ ਵਿੱਚ INC फेर नहीं गई। ठीक है जी गल। तो तिन्ने ਜਿਹੜੀਆਂ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सी वो की है जी अनसक्सैसफुल रही। ये भी गल तुसीं याद रखनी है। पेपर 'ਚ पुछ लैंदे ने कि कोई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ दसो कि जिन्हां ने तिन्ने गोल मेज कॉन्फ्रेंसिस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ मतलब ਉਹ 'ਚ पार्टिसिपेट किया, तो तुसीं कहोगे तेज बहादुर सप्रू एंड BR अंबेडकर। ठीक है जी गल। ये गल तुसीं याद रखोगे। 14 अप्रैल ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ जी BR अंबेडकर का जन्मदिन ਹੁੰਦਾ। ये भी गल तुसीं याद रख लोगे। ठीक है जी गल। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 1930 ਦੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1931 ਤੇ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਾਇਸਰਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 1930 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਡੋਨਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ PM ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 5 ਮਾਰਚ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਤਲਬ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਜੈਕਰ ਤੇ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸਾਲਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ C ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ
ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਨਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।